السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین محترم، قرآن مجید میں نماز کے کون کون سے اعمال بیان ہوئے ہیں، آج اسی پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے ہیں. نماز کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے یہاں یا ہمارے پاس تین ذرائع سے آئے ہیں یا تین ذرائع سے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو قرآن مجید، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یعنی جس میں آپ نے تلقین کے ساتھ تعلیم دیتے ہوئے تاکیداً کوئی بات فرمائی ہو، اور تیسرے لوگوں نے حضور کو مختلف اوقات میں جیسے جیسے دیکھا ہے اس کو جب انہوں نے بیان کیا تو وہ بھی روایتوں میں بہت ساری چیزیں محفوظ کر دی گئی. یہ تین طریقے ہمارے پاس ہیں جس سے ہمیں کسی بھی دین کے کسی بھی شعبے سے نمازی سے تعلق نہیں ہے، پورے دین سے متعلق ہے کہ ہمیں ملتے ہیں اور سب کے درجات الگ. قرآن مجید سے جو احکامات ملتے ہیں وہ
بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، اس کے چھوٹ جانے سے یا اس کو ترک کر دینے سے یا اس کے بھول جانے سے وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی یاد آ جائے تو اس کی دوبارہ ادائیگی ہونی چاہیے، اگر نہیں یاد آتا ہے تو بھول چوک معاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید و تعلیم کے ذریعے ہم کو دی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بھول جاتا ہے اور آپ کو یاد آ گیا تو آپ اس کو سجدہ سو کر لیں، اور نہیں یاد آیا آپ بھولے ہی رہ گئے، کوئی حرج نہیں، وہ نماز آپ کی ہو گئی، یعنی وہ نماز اپنی جگہ باقی رہے گی، وہ عبادت اپنی جگہ باقی رہے گی، بس یہ ہے کہ آپ اس میں غلطی کر گئے، بھول گئے۔ مثال کے طور پر روزہ آپ رکھتے ہیں، بھول کر کے آپ نے کھا لیا، اب آپ کو یاد نہیں آیا کہ ہم نے بھول کے کھا لیا، لیکن آپ نے کھا لیا اور یاد نہیں آیا، تو روزہ آپ کا مانا جائے گا، روزہ آپ کا مانا جائے گا۔ لیکن روزے کی جو اصل ہے، یعنی کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھے تو چاہے بھول کے رکھے چاہے جیسے بھی رکھے، وہ روزہ ہی نہیں ہوگا، وہ روزہ ہی نہیں ہوگا، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نماز میں ہے، اگر بھول گئے آپ، کو چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تو نماز تو اپنے ہونے میں نہیں ہوئی، نماز اپنے ہونے میں نہیں ہوئی، لیکن اس کا کوئی وبال، کوئی گناہ آپ پر اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ بھول گئے کہ نہیں بھول گئے۔ اور دوسرے پہلو میں یہ ہے کہ آپ بھول گئے تو اس کے لیے تو یہ تھا کہ آپ سجدہ سو کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کر سکے کیونکہ یاد ہی نہیں آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم بھول گئے، تو وہ نماز اپنے حیت میں وہ ہے، نماز ہو گئی آپ، وہ صرف ایک بھول کا سجدہ سو کرنا تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے جو آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، نہ تو اس کے لیے بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے، نہ تو بہت زیادہ باتیں ہونی ہیں، کسی کے علم میں جو بھی بات ہے اگر وہ چاہتا ہے تو کر لے، نہیں چاہتا تو نہ کرے۔ تو اس طرح سے تین چیزیں ہیں، اس میں ہم نے پہلی چیز قرآن مجید، جس میں سے 4-5 چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تو وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے وہ ہے نیت۔ نیت کے تعلق سے بس اتنا جان لیں کہ ہر کام کے لیے الگ سے نیت کہنے کی تعلیم نہ تو قرآن میں کہیں ملے گی نہ حدیث میں، پوری مجموعی طور سے یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کے لیے کوئی بھی اگر آپ کام کرنا چاہیں تو پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، پہلے اس کا ارادہ رکھنا ہے، وہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ اب الگ الگ نہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو کہیں پر یہ بیان ہو کہ پہلے نیت کرو، زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے بیان کیا جائے کہ پہلے اس کی نیت کرو، حج کرنا ہے تو پہلے اس کی نیت کرو، یہ بات ہر جگہ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ پورے دین کے لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ پہلے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، نیت صالح ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کئی باتیں ہیں، اس میں سے 2 باتیں میں مثلاً ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ ہر مسجد کے وقت یعنی ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کو بالکل قائم کر دو، سیدھا کر دو، یعنی قبلہ رو ہو جاؤ۔ وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر اس کو بالکل خالص کر کے، یعنی اپنے رب کو بالکل خالص کر کے اس کو پکارو۔ تو یہ بات آ گئی، آپ کچھ بھی کرنے جائیں پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے ارادے کو درست کر لیں کہ میں یہ جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ اسی کو ایک دوسری جگہ دوسرے انداز سے فرمایا گیا وَأُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، بالکل دین کو اسی کے لیے خالص کر دیں، بالکل خالص نیت کے ساتھ اسی کے لیے۔ تو جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے ارادے کو بالکل خالص کر لیں کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اسی کی تابعداری میں، اسی کی فرما برداری میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر یعنی اللہ کو اکبر کہیں، تحریمہ اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس کے بعد بہت سارے کام آپ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں،
सिर्फ वही आपको करने की इजाज़त है जो आपको बताया गया है, इसलिए इसका नाम तकबीर तहरीमा। इसके लिए कुरान मजीद में एक जगह फरमाया गया कि वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब के लिए आप तकबीर करें। ये नमाज के लिए भी है, ये तालीम नमाज के लिए भी है कि नमाज की भी इब्तिदा जब आप करें तो पहले आप तकबीर करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, उसकी किबरियाई का ऐलान करें। तो हम अज़ान भी देते हैं तो यही करते हैं, और जब नमाज पढ़ने की इब्तिदा करते हैं तो भी यही करते हैं कि हम पहले अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हैं। तो एक चीज़। दूसरी चीज़ है क़याम, यानी नमाज के लिए खड़े होना। यानी एक आम हालत में या नॉर्मल हालत में नमाज खड़े होकर के पढ़ी जाएगी। इसके बाद जो कुछ भी है वो उज़्र और मजबूरी है, बीमारी है, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, ये जो भी इसकी शक्ल बने इनको छोड़ दें, उज़्र और मजबूरी को छोड़ करके हर हाल में आपको खड़े होकर के नमाज पढ़नी है। उसके लिए कुरान मजीद में एक जगह फरमाया गया कि वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए बिल्कुल ठीक खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। यानी आप जब नमाज पढ़ने की इब्तिदा करेंगे तो पहला काम यह है कि उसके लिए क़िबला रुख होकर के आप बिल्कुल सीधे खड़े हो। गोया खड़ा होना ये एक ज़रूरी चीज़ है नमाज के लिए, इल्ला ये कि कोई उज़्र या मजबूरी हो, आदमी बीमार हो, उसके पैर में तकलीफ हो या पैर ही ना हो, खड़े होना मुश्किल है वगैरह वगैरह, इन सब को छोड़ करके आप खड़े। बहुत सारे लोग को देखा होगा आपने कि वो नफ्ल नमाजें अक्सर बैठ के पढ़ लेते हैं। बैठ के पढ़ना कोई चीज़ नहीं है, आपको खड़े होकर के पढ़ना है। बैठना ये किसी मजबूरी का काम है। नफ्ल में थोड़ी सी रियायत दे दी गई है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़राइज़ के सिलसिले में ये हुक्म फरमाया है। नवाफिल में चूँकि रियायत होती है तो कोई बैठ के पढ़ना चाहे पढ़ ले, लेकिन उसमें भी ये बात कही गई कि उसका आजरा आधा कर दिया जाता है, उसका आजर आधा कर दिया जाता है। इसलिए बैठ करके नवाफिल वगैरह पढ़ना ये फ़ायदामंद नहीं है, यानी इसमें नुकसान है, आपका सवाब कम हो रहा है, नुकसान खड़े होकर पढ़ा जाए, इतना एक कोई बात। तीसरी चीज़ जो नमाज के अरकान में से है, जो कुरान ने बयान किया है, वो है क़िरात। नमाज में क़िरात होगी, उसके लिए कुरान मजीद में फरमाया गया कि फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। कुरान मजीद में से जो भी आपको आसानी से याद हो, जो आपके लिए आसान हो, वो आप नमाज में पढ़ेंगे। तो ये तीन चीज़ हो गई। और तिलावत के ताल्लुक़ से कुरान मजीद ने एक तालीम और दी है कि वरत्तिल कुरान तरतीला। कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ा जाएगा। तरतील कहते हैं इत्मीनान से मखरज वगैरह निकाल करके अल्फाज की सही और दुरुस्त और वाज़े और साफ अदायगी के साथ, बहुत ज़्यादा फास्ट तिलावत नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से हमारे हुफ़ाज़ तरावी में तो बड़ा दुरुस्त करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत के ताल्लुक़ से एक आम तालीम है, वो चाहे नमाज में हो चाहे नमाज से बाहर हो, वो ये है कि कुरान तरतील के साथ पढ़ा जाएगा, इत्मीनान से ठहर करके अच्छी आवाज़ में, जो भी आपकी आवाज़ है अच्छी आवाज़ में, और अल्फाज को बिल्कुल साफ अदायगी, ताकि सुनने वाला समझ सके कि आपने क्या पढ़ा है। इस तरह से इसको तिलावत। चौथी चीज़ है रुकू। रुकू की बहुत सी बातें कुरान ने बयान की हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ, ऐ ईमान वालों रुकू करो। ये नमाज के आमाल में से रुकू का तज़किरा कुरान मजीद ने कर दिया। रुकू ये नमाज की असल है, वो ज़रूरी है। आप इसको भूल जाएं तो ऐसा नहीं सजदा 100 से आप काम चला लेंगे, आपकी वो नमाज ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं आया कि मैं तिलावत के बाद सीधे सजदे में चला गया, याद ही नहीं आया, बिल्कुल दिमाग में नहीं था, हो सकता है, कोई बात नहीं, भूल चूक का कोई हिसाब अल्लाह ताला नहीं लेंगे। लेकिन अगर याद हो जाए कि छूट गया तो उसको फिर से पढ़ो।
इसी तरह से सजदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू करू वस्जुदू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो। तो सजदे के ताल्लुक से तो बहुत सी बातें हैं। ये सजदा गोया कि नमाज की रूह है, या आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की बंदगी की रूह है। कुरान मजीद में तकरीबन 13 या 14 जगह पर ऐसी आयतें उतरी हैं कि हम जब उसको तिलावत करते हैं सजदे करते हैं, क्योंकि उसमें बात ही वही कही गई कि अल्लाह ने जब उनसे कहा कि सजदा करो तो वो नहीं करते, तो फिर हम जो है सजदा करके बताते हैं अल्लाह ताला हम उन बागियों में से नहीं हैं। उन्हें उनसे कहा कि सजदे कर, उन्होंने नहीं किया, ये हमने पढ़ा है, देखो हमने सजदा किया। गोया हम अपनी फर्माबरदारी का एक पुरजोर ऐलान करते हैं सजदे से। सजदे की ये लफ्ज़ सीन जीम दाल जो है ये लफ्ज़ बहुत आया हुआ, मुख्तलिफ मौक़े पर आया है, कभी आदम अलैहिस्सलाम के बयान में और दीगर बयान में। सजदा जो है ये बिल्कुल नमाज की या अल्लाह ताला की इबादत की या बंदगी की ये रूह है, और इसमें बंदा अपने रब से बिल्कुल करीब हो जाता है, बिल्कुल ही करीब हो जाता है, जिसकी कोई उसको बयान नहीं कर सकता कि कितना करीब हो जाता है बंदा अपने रब से। ये इतनी बातें नमाज के आमाल में से कुरान ने बयान किया। नमाज के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, नमाज पढ़ो इसके बारे में बहुत सी आते हैं, उसकी फजीलत अहमियत, लेकिन नमाज पढ़ते हुए कौन कौन से काम करने हैं उसमें से इतना ही का बयान कुरान ने किया। इसको फ़राइज़ कहा जाता है, आप फ़राइज़ ना भी कहें क्योंकि नाम दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुरान ने बयान किया, ये नमाज की असल है, इनके बगैर नमाज किसी भी हाल नहीं होगी, सजदा 100 करने से भी नहीं होगी। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले खुतबे में हम उन आमाल की बात करेंगे जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बनाम बयान फरमाया, ये करना, ये करो, ऐसे करो। ये थोड़ा लंबा मौजू होगा, और उसके बाद जो तीसरा मौजू है वो तो बहुत ही लंबा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें से भी इख्तिसार से आपके सामने बयान करूँगा। आज बस यही चंद बातें आपसे अर्ज करनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तालीम से नवाजे और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वलज़िक्रुल्लाहि तआला
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.